हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल रोयल जेनिथ। इट्स मी गणेश धामी। आजको भिडियोमा म लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको मेक मी अ सिप ओ गड भन्ने कविताको समरी, यसको क्वेसन आन्सर र यसमा प्रयोग गरिएका फिगर्स अफ स्पिच र लिटरेरी डिभाइसको बारेमा यहाँ चर्चा गर्नेछु। मेक मी अ सिप ओ गड इज अ satirical poem composed by a famous Nepali poet Laxmi Prasad Devkota in 2004 BS. Originally it was written in Nepali medium and later it was translated into English. The poet or the speaker of this poem is tired of being a human being due to the human conducts and activities such as rush for material prosperity, pomposity, showiness, pain, struggle, burden of responsibility in human life. It is a free verse poem which has unequal length of lines and no rhyme scheme. यो कवितामा लाइनहरूको लम्बाइ बराबर छैन, कोही लामो कोही छोटो लाइनहरू छ र भने अनि त्यसमा राइम स्किम पनि छैन, लय मिलेको छैन। अन्त्यमा अनइक्वल लेन्थ अफ लाइन्स अनि इरेगुलर राइम अथवा राइम हुँदै नभएको नो राइम भएको यस्तो खालको कवितालाई फ्री भर्स पोइम भनिन्छ। तर यो मोडर्न टाइममा मोडर्न क्रिटिक्सहरूले, आधुनिक समालोचकहरूले यसलाई ओपन फर्म पोएट्री भन्छन्, उनीहरूले फ्री भर्स पोइम भन्दैनन्। The poem contains 71 lines in 7 stanzas, but it has 9 stanzas in its original Nepali version. The poet has used imperative, interrogative, exclamatory and assertive sentences in this poem. The poet or the speaker wants to be alienated from the human society because he is fed up with this society which is running after material prosperity. According to him, having a human mind is curse. As a result, it makes us ambitious, judge others, desire more things, compare with others, and we go into depression and anxiety. The poet wants to get rid of human responsibility by being a sheep. He wants to live the natural life without any worries, anxieties, desires, fear and greed. For him, the sheep is the true hermit because it lives a simple and natural life, has no fear for death, no greed for getting more and more desires, for luxurious life, delicious food, music, perfume and knowledge. What he wants is just love and guidance of God. Human body is just a heap of ash after burning on funeral pyre. Hence it is futile to work hard like oxen and donkey, to shed tears, become overexcited, run after sophisticated life, ear-pleasing music, nose-pleasing fragrance and delicious food. He wants to fulfill the responsibility of motherhood by being the sheep, while the human beings are growing materialistic and leaving their loved ones in hostel during childhood and in old age home during old age in the name of earning or different purposes. He doesn't want to be the threat to the human civilization by involving in atomic war of atheists. Similarly, he doesn't want to boast about the false wisdom which he doesn't possess. The poet attacks at the so-called religious people and holy men who commit sin for their personal benefit in the name of religion. He thinks the sheep is better than a Brahmin who survives by washing others' sin through so-called ritual process. He wants to clear the account of his sins by being the sheep so that he can assimilate himself with Lord Vishnu in Vaikuntha and get higher position in heaven at last. Question answers. How is the sheep a true hermit? भेडो कसरी एउटा साँचो र सच्चा साधु हो? The sheep is a true hermit because it lives a simple and natural life, has no fear for death, no greed for getting more and more, and no desire for luxurious life, delicious food, music, perfume, good clothes, weapon, and knowledge. What he wants is just love and guidance of God. What are the three kinds of worries that the poet may fall into? कविलाई म फस्छु कि भनेर लागिराख्ने तीनवटा चिन्ताहरू के हुन्? The three kinds of worries that the poet may fall into are vain of thinking, अर्थात् ओभर थिङ्किङ एन्ड गोइङ इन्टु डिप्रेसन, धेरै सोचेर डिप्रेसनमा जान्छु कि भन्ने सोचाइ। नम्बर बी, सिन अफ नोइङ, ह्याभिङ मोर नलेज एन्ड सफरिङ ड्यु टु द्याट नलेज, कहिलेकाहीँ धेरै जान्ने भएर पनि हामी दुःख पाउँछौँ, धेरै सोच्ने भएर, धेरै बुझ्ने भएर। नम्बर 3, हार्ड बर्निङ जजमेन्ट अफ कन्साइन्स, मिन्स जजिङ पिपल एन्ड थिङ्स, अरूलाई जज गर्ने, अरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, राम्रो नराम्रो छुट्याउने, त्यसले गर्दा आफै पीडामा पर्ने, डिसस्याटिस्फ्याक्सन एन्ड टेन्सन निम्तिने। वाट क्यान बी द पोइट्स इन्टेन्सन अफ कम्पोजिङ दिस पोइम? कविले यो कविता रच्नुको अभिप्राय र उद्देश्य के हुन सक्छ? The poet's intention of composing this poem can be to express his dissatisfaction and frustration and to attack on the human follies. Follies means stupidity, and showiness, pomposity, and so-called religious activities, and useless human conduct and improve the human society. Why does the speaker request God to make him a sheep? किन वक्ताले भगवानलाई आफूलाई भेडो बनाइदिन अनुरोध गरेका छन्?
The speaker requests God to make him a sheep because he is tired of being a human being. He is fed up with the activities and behavior of the human society, such as rush for material prosperity, pomposity, competition to be richer and higher, showiness, etc. What does the speaker mean by let all the accounts be cleared after death? वक्ताले मृत्युपछि सम्पूर्ण खाताबाट क्लियर होस् भन्नुको अर्थ के हो? According to Hinduism, it is believed that God keeps the account of the sins and virtues of a person. If one is virtuous, he is sent to heaven and a sinner is sent to the hell. In the given line, the poet means to say that he doesn't want to carry the burden of sins. He wants to clear the account of sins by being a sheep so that he can go to heaven after death. Why are the tears and cries of us useless? हाम्रो आँसु र पीडा रुवाई यो सबै किन अर्थहीन र व्यर्थ छ? Our tears and cries are useless because human body is nothing more than a heap of ash after burning on funeral pyre. Hence it is futile to work hard like oxen and donkey, to shed tears, become overexcited, run after sophisticated life, ear-pleasing music, nose-pleasing fragrance and delicious food. How does the speaker like to be alienated from the present over competitive materialism? वर्तमान समयको अत्याधिक प्रतिस्पर्धात्मक भौतिकवादबाट स्पिकर कसरी एलिनेटेड हुन चाहन्छन्, टाढा हुन चाहन्छन्, अलगिन चाहन्छन्? द स्पिकर इज टायर्ड अफ बिइङ अ ह्युमन बिइङ. He wants to be alienated from the present over competitive materialism. He cannot tolerate the pain of being human. He wants to live a free and natural life by being a sheep. In this way, he wants to be alienated from the over competitive materialism. He doesn't want to run in the race of becoming richer and higher than others. Does the speaker want to return to natural lifestyle? Yes, the speaker wants to return to natural lifestyle. It is possible only being a sheep. According to him, he doesn't have to bear burden of human responsibility, desires, worries, anxieties in natural life. What is the main theme of the poem? यो कविताको मुख्य धारणा के हो? The main themes of this poem are meaninglessness of man's struggle for material prosperity. भौतिक सुख शैल र प्रगति प्राप्त गर्ने मान्छेको जुन होडबाजी छ त्यो मिनिङलेस छ, आखिर लास्टमा मरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा मेन सन्देश हो. कन्सेप्ट अफ हेभन एन्ड हेल पनि यहाँ उठाइएको छ. पाप गरेन भने स्वर्ग जान पाइन्छ र नत्र नर्कमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ बताइएको छ. सोइनेस इन द नेम अफ रिलिजन. धर्मको खोल ओढेर विभिन्न गलत क्रियाकलाप गर्ने पाखण्डीपनको पनि यहाँ पर्दाफास गरिएको छ. लुजनिङ ह्युमन रिलेसनसिप्स अर टाइज. कमजोर र फितलो हुँदै गइरहेका मानवीय सम्बन्धहरूको बारेमा पनि यहाँ कुरा उठाउन खोजिएको छ. जस्तै यहाँ कविले आफू भेडो भएर आफ्नो बच्चालाई नमरुन्जेलसम्म दुध चुसाइराख्न पाऊँ, माया गरिराख्न पाऊँ भनेका छन्. यहाँ मान्छेको माया भन्दा त भेडोको नै अलि स्ट्रङ छ भन्न खोजिएको हो. नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने पनि आमा बुवा कमाउन जान्छन् विदेश र बच्चालाई होस्टेलमा राखेर जान्छन्, अनि त्यही बच्चाले भोलि आफ्ना बुवा आमालाई वृद्धाश्रममा राखेर आफू विदेश भइकिन्छ. नेचुरल भर्सेस आर्टिफिसियल वर्ल्डको कुरा पनि यहाँ उठाइएको छ. जस्तै मान्छेले खाने हरेक कुरामा आर्टिफिसियलाइज गरिएको छ. खानामा आर्टिफिसियल टेस्ट छ, त्यसरी नै सुँग्ने सुगन्धमा पनि आर्टिफिसियल छ. हरेक चिज आर्टिफिसियल हुँदै गइरहेको छ. नेचुरल लाइफ जिउने भनेको त त्यही जङ्गली जनावरहरूले मात्रै हो. फ्रेटफुलनेस अफ ह्युमन बिइङ अर्थात् दिगदारी मान्छेको इरिटेसन, मान्छे हुनुको पीडा, जिम्मेवारीको भारी, यस्तो कुराहरूबाट कवि मुक्त हुन खोजेका छन्, स्पिकर मुक्त हुन खोजेका छन्. यो कुरालाई पनि रेज गरिएको छ. सिन भर्सेस भर्चु. पाप र पुण्यको कुरा अघि हेल र हेभनसँग पनि आइसक्यो. यदि पाप गर्यो भने हेलमा जाने र पुण्य अर्थात् धर्म गर्यो भने स्वर्गमा जाने कुरा पनि यहाँ मेन्सन गरिएको छ. थ्रेट अफ पोसिबल एटोमिक वार एन्ड डिस्ट्रक्सन. सम्भावित आणविक युद्ध र यसको खतराको बारेमा यहाँ कुरा उठाइएको छ. अब फिगर्स अफ स्पिचतिर जाउँ. अ फिगर अफ स्पिच इज अ वर्ड अर फ्रेज द्याट हेज अ सेपरेट मिनिङ फ्रम इट्स लिटरल मिनिङ. फिगर अफ स्पिच भनेको शब्दहरूको प्रयोग हो जसमा त्यो शब्दले भन्न खोजेको डाइरेक्ट लिटरल मिनिङ भन्दा अर्को भन्न खोजिएको हुन्छ. फर इक्जाम्पल, ही इज अ पिग. यहाँ पिगको अर्थ ऊ बङ्गुर हो भन्न खोजेको होइन. इट मिन्स ही इज अ डटी पर्सन लाइक अ पिग. लिट्रेचरमा र खास गरी पोइट्रीमा राइटर र पोइटहरूले डेकोरेटेड पोलिस्ड ल्याङ्ग्वेज युज गर्छन् उनीहरूले. अब यो पोइममा युज भएको फिगर्स अफ स्पिचहरू के हो त? नम्बर 1, इमेजरी. When a writer attempts to describe something so that it appeals to our senses of smell, sight, taste, touch or hearing, that's called imagery. पोइटले डिस्क्राइब गरेको कुनै पनि चिज जुन बास्नासँग सम्बन्धित छ, आँखाको दृश्यसँग सम्बन्धित छ, स्वादसँग सम्बन्धित छ,
अनि टच स्पर्शसँग सम्बन्धित छ र कानको सुनाइसँग सम्बन्धित छ भने त्यस्तो चिजलाई इमेजरी भनिन्छ। जस्तै यो पोइममा प्रयोग गरिएको इमेजेसहरू सोड, तरबार भन्ने बित्तिकै दिमागमा एउटा तरबारको चित्र आउँछ। डिसेस, खानाको परिकारहरू। पर्फ्युम भन्ने बित्तिकै सुगन्धसँग सम्बन्धित छ। सिप, हर्न, ग्रास, फ्युनेरल पायर, यिनीहरू सबै इमेजहरू हो। नम्बर 2, सिमिली। सिमिली इज द वे अफ कम्पेयरिङ टु थिङ्स युजिङ द वर्ड्स लाइक अर एज। दुईवटा सिमिलर चिजहरूलाई बिचमा लाइक र एजको प्रयोग गरेर तुलना गर्ने जुन एउटा प्रोसेस हो त्यसलाई भनिन्छ सिमिली। जस्तै यो कवितामा युज गरिएको लेट नट द डेभिल सिट अन माई हर्न्स एज द सिम्बल अफ नलेज भनेको छ, यहाँ एज प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी अनि ड्यास 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 अनि भोइड लाइक अ सेज भनेको छ, त्यसमा पनि लाइकको प्रयोग गरिएको छ। यो भनेको सिमिली हो। नम्बर 3, मेटाफोर। इट इज द वे अफ कम्पेयरिङ टु डिफ्रेन्ट थिङ्स डाइरेक्टली विदाउट युजिङ द वर्ड्स लाइक अर एज। यो पनि दुईवटा चिजहरूलाई कम्पेयर गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। यसमा बिचमा लाइक र एजको प्रयोग चाहिँ गरिँदैन। जस्तै यो पोइममा प्रयोग गरिएको द ट्रु हर्मिट इज द सिप, अर्थात् सिप इज द हर्मिट भन्न खोजेको। हर्मिट भनेको साधु। यहाँ साधुमा हुने क्वालिटिजहरू सिपमा छ भन्न खोजिएको, तर खासमा सिप त्यो भेडो नै हर्मिट हो भन्न खोजेको होइन। हर्मिटमा हुने क्वालिटिजहरू सिपमा छ भन्न खोजेको हो। नम्बर 4, एलिट्रेसन। इट इज द रिपिटिसन अफ द सेम कन्सोनेन्ट साउन्ड एट द बिगिनिङ अफ वर्ड्स इन अ सेन्टेन्स। सँगसँगै आउने वर्डहरूको सुरुको साउन्ड चाहिँ एउटै कन्सोनेन्ट भयो भने त्यसलाई भनिन्छ एलिट्रेसन। यो पोइममा पनि एलिट्रेसनको हेभी युज भएको छ। जस्तै मेक मी अ सिप, मेक र मीमा म साउन्ड रिपिट भएको छ सुरुमा। त्यसरी नै ग्रोइङ ग्रासमा ग साउन्ड रिपिट भएको छ, ग्रोइङमा ग, ग्रासमा ग साउन्ड आएको छ बिगिनमा। फ्लेमिङ फ्युनेरलमा फ साउन्ड रिपिट भएको छ। स्ट्रङ सर्फिटमा स साउन्ड रिपिट भएको छ। लभ द ल्याम्पमा लभ र ल्याम्पको दुइटैको ल साउन्ड आएको छ सुरुमा। वरी आई वान्टमा व साउन्ड आएको छ। लाइट अफ लाइफमा लाइट र लाइफमा ल साउन्ड दुइटैमा आएको छ। नम्बर 5, एसोनान्स। एसोनान्स इज द रिपिटिसन अफ भोवेल साउन्ड्स इन द सक्सेसिभ वर्ड्स भनेको सँगसँगै आउने शब्दहरूमा एउटै भोवेल साउन्ड आयो, बिचमा आए पनि केही भएन, तर भोवेल साउन्ड आयो, एउटै आयो दुइटैमा भने त्यसलाई एसोनान्स भनिन्छ। एलिट्रेसनमा चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्ड आउँथ्यो, शब्दको सुरुमा आउँथ्यो भने एसोनान्स भनेको यो भोवेल साउन्ड हो, तर शब्दको बिचमा आए पनि केही भएन, तर ती शब्दहरू सँगसँगै आउनु पर्यो। यो पोइममा प्रयोग भएको एसोनान्स म यहाँ इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। मेक मी अ सिप प्लिज, यसमा मी, सिप र प्लिजमा ई साउन्ड रिपिट भइरहेको छ सबैमा। नम्बर 7, एल्युजन। एल्युजन इज द रेफरेन्स टु लिटरेरी, हिस्टोरिकल अर मिथिकल पिपल, इभेन्ट्स अर अब्जेक्ट। कुनै पनि पौराणिक पात्रहरू, घटनाहरू, कथाहरू अनि साहित्यिक कृतिहरूबाट प्रसङ्ग ल्याउने, त्यहाँबाट कुनै रेफरेन्स ल्याएर यसमा प्रयोग गरिन्छ। आफ्नो टेक्स्टमा, नयाँ टेक्स्टमा प्रयोग गरिएको छ भने त्यसलाई एल्युजन भनिन्छ। यो पोइममा पनि विभिन्न एल्युजनहरूको प्रयोग गरिएको छ। जस्तै अ सोर्ड अफ ड्यामोकल्स भन्ने चाहिँ यो पहिलोपटक ग्रिक राइटर सिसरोले आफ्नो किताबमा प्रयोग गरेका थिए, त्यहाँबाट यो प्रसङ्ग ल्याइएको छ। त्यसै गरी वेदव्यास, यो रिफरेन्स फ्रम हिन्दू रिलिजन, हिन्दू लिट्रेचर भनौँ न, महाभारतबाट, हिन्दू धर्मग्रन्थबाट वेदव्यासको प्रसङ्ग ल्याइएको छ। त्यसै गरी सुखबहत्तरी भनेको रिफरेन्स फ्रम नेपाली लिट्रेचर, यो केटाकेटीहरूले पढ्ने कथा सङ्ग्रह भयो। अनि एकाउन्ट्स आफ्टर डेथ, मरिसकेपछि पाप र पुण्यको त्यो हिसाब किताबको खाताबाता सम्बन्धी यो प्रसङ्ग चाहिँ हिन्दुइजममा र क्रिस्चियनिटी पनि दुईटै धर्ममा यो प्रसङ्ग पाइन्छ, यसलाई भनिन्छ एल्युजन। नम्बर 7, ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइयालाई नेपालीमा अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। इट इज द वे अफ युजिङ वर्ड्स टु डिस्क्राइब नेचुरल साउन्ड्स। प्राकृतिक साउन्डहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि, उनीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि ओनोमाटोपोइयाको युज गरिन्छ। जस्तै बा भनेको साउन्ड अफ सिप, यो पोइममा प्रयोग गरिएको छ। नम्बर 8, अक्सिमोरन। इट इज द युज अफ कन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपियरिङ साइड बाई साइड, अथवा यहाँ ओपोजिट आइडियाजहरू सँगसँगै आउँछन् भने त्यसलाई अक्सिमोरन भनिन्छ। जस्तै यो पोइममा प्रयोग गरिएको ब्युटिफुल एन्ड अनब्युटिफुल, दुईटै शब्दहरू सँगसँगै प्रयोग गरिएको छ। यो कन्ट्रास्टिङ आइडिया हो, यसलाई अक्सिमोरन भनिन्छ। नम्बर 9, मेटोनिमी। इट इज द युज अफ वान वर्ड फर एनदर विच इज क्लोज इन मिनिङ। यो एउटा वर्डको सट्टामा अर्को प्रयोग गरिन्छ जसमा उनीहरू सिमिलर चाहिँ हुन्छन्। जस्तै फर इक्जाम्पल, हामी घरको लागि रुम युज गर्छौँ, त्यस्तै किङको लागि हामी क्राउन युज गर्छौँ। जस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति भन्नको लागि द व्हाइट हाउस युज गर्छौँ। यो पोइममा पनि युज गरिएको मेटोनिमी यहाँ छ। लेट नट द डेभिल सिट अन माई हर्न्स, यहाँ हेड अर माइन्डको सट्टामा हर्न प्रयोग गरिएको छ। नम्बर 10, सिम्बोलिजम।
नम्बर 10 सिम्बोलिजम. सिम्बोलिजम इज द प्रोसेस अफ युजिङ सिम्बल्स. सिम्बल्स भनेको जस्तै वर्ड्स, अब्जेक्ट, एब्स्ट्र्याक्ट आइडियाजहरू सिम्बलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई सिम्बोलिजम भनिन्छ. जस्तै सामान्यतया हामी रातो गुलाबलाई एउटा प्रेमको, लभको सिम्बलको रूपमा लिन्छौँ, सेतो परेवालाई शान्तिको रूपमा सिम्बल लिन्छौँ. त्यस्तै यो पोइममा पनि सिप एउटा सिम्बल हो आफैमा. सिप इज द सिम्बल अफ इनोसेन्स, प्युरिटी, नेचुरल लाइफ एन्ड स्टेट अफ बिङ अवे फ्रम सिन. नम्बर 11 एपोस्ट्रफी. When the speaker talks to a third person who is not present, it is called apostrophe. The speaker addresses to the third person leaving the audience. जब स्पिकर त्यहाँ एब्सेन्ट, अनुपस्थित व्यक्तिसँग अथवा वस्तुसँग कुरा गर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ एपोस्ट्रफी. यो पोइममा पनि स्पिकर फर्स्ट पर्सन हो र हामी अडियन्स सेकेन्ड पर्सन हो, तर उनी चाहिँ कुरा गरिरहेका छन् गडसँग. गड त्यहाँ प्रेजेन्ट छैन, थर्ड पर्सन हुन् र गडसँग कुरा गरिरहेका छन्, त्यसैले यसलाई भनिन्छ एपोस्ट्रफी. यसमा प्रयोग गरिएको एउटा मात्र लिटरेरी डिभाइस हो रिपिटिसन. रिपिटिसन भनेको कुनै पनि शब्द 2 वा 2 भन्दा धेरै पटक रिपिट हुन्छ भने त्यसलाई रिपिटिसन भनिन्छ. यो पोइममा पनि धेरै जसो लाइनहरूको सुरुको शब्द एउटै छ, रिपिट भएको छ. धेरैमा दिस, लेट, वाइ, सो मच एन्ड प्रयोग भएको छ. एट लास्ट, इफ यु लाइक दिस भिडियो, सब्सक्राइब माई च्यानल, लाइक माई भिडियोज, कमेन्ट अन देम एन्ड सेयर देम.